السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محفل نور میں شرکت فرمانے والے میرے تمام احباب، صوفی چینل کے ذریعے میں آپ کے روبرو اس وقت حاضر آیا ہوں۔ آج رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ بڑی اہمیت کی حامل تاریخ ہے۔ آج پورا عالم ام المومنین سیدہ کائنات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کر رہا ہے۔ ان کی قربانیوں کو، ان کی محبت کو، ان کے پیار کو، ان کے ایثار کو جو محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اسے یاد کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بتا رہے ہیں، اپنے احباب کو سمجھا رہے ہیں۔ یقیناً سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اور فروغ اسلام کے لیے جس طرح کی قربانی پیش کیا ہے، دور دور تک اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور نہ ملنے والی ہے۔ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ان کی قربانیوں کا، ان کے ایثار کا اجر عظیم تو دنیا کیا دے سکتی ہے۔ جو انہوں نے محبت محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پیش فرمایا، جو قربانیاں انہوں نے دیں، یعنی خدیجۃ الکبریٰ نے، اللہ رب العزت تو خود ہی ارشاد فرماتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ تو احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ عزیزو، اس کا بدلہ تو اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائے گا۔
حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات انور ایسی مقدس ذات پاک تھی آپ کی کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک آن آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزارا، اور ہمیشہ اس بات کی آپ کوشش کرتی رہی کہ آپ کے ایک ایک عمل سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکون ملتا رہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا شرف حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر محبت تھی کہ اس قدر محبت تھی آپ کو بھی کہ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کرنے کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اتنا پیار، اتنی محبت۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پہلی خاتون تھی، یعنی کون؟ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ وہ پہلی خاتون تھی جن سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، عقد فرمایا، اپنی زوجیت میں قبول کیا۔ ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، یعنی حضرت خدیجہ کی زندگی میں آقا نے کوئی دوسری شادی نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں، انتقال کر گئیں، انتقال فرما گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ کن سے راضی ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعدد احادیث نبوی، احادیث کی کتب میں درج ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی اور خاتون کی قسمت پر رشک نہیں آتا۔ وہ فرماتی کیا ہے کہ مجھے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی اور خاتون کی قسمت پر رشک نہیں آیا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور وہ میری شادی سے بہت پہلے انتقال فرما گئی تھی۔ کون فرما رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ۔ اور یہ ان کے الفاظ ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر کرتی ہوں، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں، لیکن میں آپ کو ان کا ذکر فرماتے ہوئے سنتی تھی۔ یعنی آپ کو مطلب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حیات ظاہری کے آخری ایام میں حضور نبی اکرم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا ذکر پاک بڑی کثرت سے فرمایا کرتے تھے، بڑی ہی کثرت سے آقا حضرت خط الکبریٰ کو یاد کرتے تھے، خوب یاد کرتے تھے، اپنے آخری ایام میں خوب یاد کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت عائشہ فرماتی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خط الکبریٰ کا اتنا تذکرہ فرماتی کہ میں آقا سے کہہ دیتی، بعض اوقات میں آقا سے کہہ دیتی کہ اے میرے آقا دنیا میں ختیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں ہے جسے آپ کثرت سے اس طرح سے یاد فرماتے ہیں۔ جب میں کہتی تو میرے آقا مسکراتے اور فرماتے، یقول آپ فرماتے، کیا فرماتے؟ انہا کانت وکان لی منہا ولد۔ آپ فرمایا کرتے میری اس بات کو سن کر کہ عائشہ وہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی مقدس خاتون تھی کہ ان سے میری اولادیں ہوئی ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نسل کو چلایا، میری اولادیں ہوئی ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہے ہیں کہ جب میں اس طرح کی باتیں کرتی تو سرکار مجھے اس طرح سے فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی محفل پاک میں اکثر حضرت خط الکبریٰ کہ ان احسانات کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے جو انہوں نے اعلان نبوت کے بعد آپ پر فروغ اسلام کے لیے کیے تھے۔ حضرت سیدہ خط الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب ایمان لائیں، سب سے پہلی شروع زمین پر مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے اگر کوئی سرکار پر ایمان لایا ہے تو وہ ذات ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی۔ اور ایمان لاتے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے تمام اثاثے کو پیش کر دیا، سرکار کے قدموں میں رکھ دیا فروغ اسلام کے لیے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ جس طرح سے چاہیں، جس کام میں چاہیں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل امی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ خدیجہ الکبریٰ اے میرے آقا ایک برتن لے کر کے آ رہی ہیں، ایک پیالہ لے کر کے آ رہی ہیں، ایک برتن لے کر کے آ رہی ہیں جس میں سالن ہے، آپ کے لیے کچھ غذا ہے، کچھ کھانے کا آئٹم ہے آپ کے لیے۔ جب وہ آپ کے پاس تشریف لے آئیں، اے میرے آقا، کون؟ جب خدیجہ الکبریٰ آپ کے پاس یہ سامان لے کر کے تشریف لے آئیں تو انہیں رب کی جانب سے اور میری جانب سے اے میرے آقا آپ سلام پیش فرمائیں، اور ان سے کہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ان خدمات کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ آپ کے لیے جنت میں ایک حسین، خوبصورت، پیارا، عظیم الشان محل تعمیر کیا ہے جس میں آپ رہیں گے اور اس محل میں کوئی شور و غل نہیں ہوگا۔ عزیزو، کتنا عظیم مقام ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی جانور ذبح فرماتے تو اس کا گوشت بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر پہنچاتے،
सहेलियों के घर पहुंचा देते कि मेरी खतीजा की सहेलियों के घर ये गोश्त पहुंचा दिया जाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत खतीतुल कुबरा की सहेलियों के घर में गोश्त पहुंचाते थे। कितनी वालिहाना मोहब्बत थी हजरत आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा से। अजीजों, हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की अजमतो रिफत आप यहीं से समझे। अंदाजा तो नहीं लगा सकते कि आप कितने बुलंद मुकाम पर फाइज हैं, कितने आला मुकाम पर फाइज हैं और किन किन खूबियों की आप मालिक हैं। हम और आप अंदाजा लगा भी नहीं सकते, इसलिए कि वो तो महबूब खुदा की पसंदीदा चीज का नाम खतीजतुल कुबरा है। महबूब खुदा की अजीमुशान मोहब्बत का नाम खतीजतुल कुबरा है। महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उल्फत का नाम खतीजतुल कुबरा है। महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुकून का नाम खतीजतुल कुबरा है। महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इत्मीनान का नाम खतीजतुल कुबरा है। महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान का नाम खतीजतुल कुबरा है। महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आराम व सुकून व दिलबस्तगी के मुकद्दस सामान का नाम खतीजतुल कुबरा है। महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसे प्यार से देखें, जिसे मोहब्बत से देखें, जिसे अपने दिल का सुकून, दिलो दिमाग का सुकून, चैनो करार कहें, उसका नाम उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा है। अजीजों, यकीनन मां खतीजतुल कुबरा की अजमतों रिफतों का अंदाजा हम और आप कैसे लगा सकते हैं? बस आप खुद ही अंदाजा लगाएं। खतीजतुल कुबरा की वह जाते पाक है कि सबसे पहले आप आका पर ईमान लाई। सबसे पहली बीवी बनने का शर्फ आपको हासिल हुआ। अपने अक़्द पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा को कबूल फरमाया और ये एक सफर लंबा सफर चलता रहा और जब तक आप बाहयात रही, जब तक आप इस दारे फानी में जलवा फरोज रही, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी आपकी जिंदगी में दूसरी शादी नहीं की। यही क्या शर्फ कम है? अजीजों, यही सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जहां दिलबस्तगी का अजीम सामा बनी, वहीं पर खतीजतुल कुबरा को क्या अल्लाह ने शर्फ बख्शा कि इमामुल अंबिया आपका शौहर है और इमामुल औलिया मौलाए कायनात जद्दे करीम आकाए नेमत फातिह खैबर शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके दामाद हुए। इमामुल अंबिया शौहर, इमामुल औलिया आपके दामाद, खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार, जिसे मेरे आका कहें फातिमा तो बिज़्ज़तो मिन्नी, जिसे मेरे आका अपने जिस्म का टुकड़ा कहें वो फातिमा, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बतने अनवर से पैदा हुई हो, जिनकी बेटी का नाम फातिमतुज़ ज़हरा हो, बतूल हो, जिनके मुकद्दस निवासों का नाम सैयदुश शुहदा सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सैयदुश शुहदा सरकार सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सरकार सैयदुस सादात
सैयदना मोहसिन अलैहिस्सलाम जिनके मुकद्दस निवासे हों, जिनकी अजीम निवासी हजरत सैयदा ज़ैनब हो। अजीजों, अंदाजा लगाएं, आप अंदाजा लगाएं, क्या है खतीजतुल कुबरा? कोई पता पाएगा? हां, इतना जानो कि खतीजतुल कुबरा के अजीम शौहर का नाम इमामुल अंबिया है, दामाद का नाम इमामुल औलिया है, बेटी का नाम फातिमतुज़ ज़हरा है, निवासों का नाम हसनैन करीमैन है, निवासी का नाम हजरत ज़ैनब है। और फिर इन्हीं से खानदाने नबुवत चला, फातिमतुज़ ज़हरा से नस्ल महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चली, जो आज पूरी रूए ज़मी पर फैली हुई है, और मां खतीजतुल कुबरा के दिए हुए मिशन को आगे बढ़ा रही है, आगे चला रही है। कभी वही मिशन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेकर के आगे बढ़े, इमाम जाफर सादिक लेकर के बढ़े, इमाम बाकर लेकर के बढ़े, इमाम अली रजा लेकर के बढ़े, दीगर अइम्मा लेकर के बढ़े, गौसे जिलानी लेकर के बढ़े, ख्वाजा अजमेरी लेकर के बढ़े, आकाई नक्शबंद मौलाए सहरवर्द लेकर के बढ़े, मखदूम समनानी लेकर के बढ़े, सरकार शाह नूरुल ऐन लेकर के बढ़े, मखदूमुल मिल्लत हुजूर मुहद्दिस आजम लेकर के बढ़े, अमीर मिल्लत हुजूर सैयद अमीर अशरफ लेकर के बढ़े। उसी मिशन को लेकर सरकार सूफी मिल्लत सैयद जहांगीर अशरफी जिलानी लेकर के बढ़े, और दीगर खानवादे के अकाबरीन और सादात कराम उसी मिशन को, खतीजतुल कुबरा के मिशन को लेकर के आगे बढ़े, सिर्फ इसलिए कि ताकि इस मिशन पर अगर हम सही तरह से उतरते रहेंगे तो अल्लाह हमें अपनी रजा अता फरमाएगा, अपने महबूब की रजा अता फरमाएगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज तरावीह की नमाज के बाद 2 रकात नमाज नफल पढ़ करके हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा की बारगाह में नजर पेश फरमाइए, और उनके तवस्सुल से आप अपने घरों में दुआ करिए, दुआओं का एहतमाम रखिए। अपनी सेहत सलामती के लिए भी आप दुआ करिए। बिलखुसूस अगर हो सके तो अपने घरों में कुरान खानी का, आयत तैयबा का, कलमे तैयबा का एहतमाम करिए, और कर करके हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा की बारगाह में पेश करिए। यकीनन उनकी रजा में महबूब खुदा की रजा है। जो खतीजतुल कुबरा को राजी कर ले गया, यकीनन वो बड़ा खुश नसीब है। खतीजतुल कुबरा जिससे अपना काम ले लें, समझ जाओ कि महबूब खुदा की रजा थी, तभी उन्होंने अपना काम लिया है। आज मैं बड़े नाज, बड़े फख्र के साथ और बड़ी शान के साथ ये कहना चाहता हूं कि मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूं, और अपनी किस्मत पर जितना नाज करूं कम है कि मुझसे मेरी मां उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने जो अजीम काम लिया है, वो मैं अपना काम नहीं कह सकता, ये उनकी अता ही कहूंगा, ये उनका करम ही कहूंगा, ये उनका फैजान ही कहूंगा, ये उनका फैज ही कहूंगा कि आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे अजीम शान अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में उनका मिशन, उनका दिया हुआ तौर तरीका, उनका दिया हुआ पैगाम हुबली कर्नाटका की सरजमीन पर अल जामिअतुल अशरफिया खतीजतुल कुबरा लिल बनात की शक्ल में बड़े ही अजीम शान पैमाने पर वो इदारा चल रहा है। खुदा का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि वो इदारा रवायती इदारा नहीं है जो आजकल बना करके नामो नमूद के लिए लोग किया करते हैं, बल्कि उस इदारे पर खतीजतुल कुबरा का इतना फैजान है, इतना करम है कि अभी तक तकरीबन 500 बच्चियां आलिमा और मुफ्तिया बन करके उस इदारे से निकल चुकी हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में दीन और सुन्नियत का काम अंजाम दे रही हैं। तो ये इसमें मेरा कुछ नहीं है, या मेरे हमनवाओं का कुछ नहीं है, मेरे साथियों का कुछ नहीं है, या अहले हुबली का कुछ नहीं है, बल्कि इसमें जो कुछ भी है वो हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा का है। ये उन्हीं का फैजानी करम है कि आज गुजरात की सरजमीन पर मेघरेज में
जो मुड़ासे से लगा हुआ कस्बा है, मेगरेज की सरजमीन पर यह हजरत सैयदा खतील कुबरा ही का करम है कि सबसे पहले मैंने वहां पर अल-जामिअतुल अशरफिया शब्बीरिया दारुल क़िरात कायम किया, जहां पर तकरीबन मुकामी तौर पर, इलाकाई तौर पर गुजरात और कुछ राजस्थान के बच्चों को मिलाकर के, बाहरी बच्चे नहीं, इलाकाई बच्चे तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चे हाफिज कुरान हो चुके हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे होंगे। यह खतीयतुल कुबरा ही का करम है कि उसी कंपाउंड के अंदर, उसी मेगरेज की सरजमीन पर अल-जामिअतुल शफिया शब्बीरिया दारुल क़िरात के बाद मैंने मखदूम अशरफ स्टडी सेंटर कायम किया। यह पहला इदारा मखदूम समनानी के नाम पर है। असरी तालीम के लिए पहला इदारा, मेरे ख्याल से पहला इदारा कायम हुआ था, जो LKG से लेकर 10वीं तक चल रहा। इस साल इंशाअल्लाह 11th के भी क्लासेस चालू हो जाएंगे और मुसलसल बेहतर से बेहतर रिजल्ट स्कूल हमारा दे रहा है। तो इसमें हमारा कमाल नहीं है, यह कमाल हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा का है और ये उनका फैजान है, ये उनकी तवज्जो है कि जो इस तरह के इदारे कायम हो रहे हैं और इस तरह से वो काम ले रही हैं। उसी कंपाउंड के अंदर, उसी मेगरेज की सरजमीन पर, उसी कंपाउंड के अंदर जहां पर अल-जामिअतुल शफिया शब्बीरिया दारुल क़िरात है, मखदूम अशरफ स्टडी सेंटर है, वहीं पर अल-जामिअतुल अशरफिया सूफी मिल्लत भी है, जहां पर बच्चे उलूम दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हासिल कर रहे हैं और इन कोर्स के लिए मुकम्मल इंतजाम है, कर रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो भी बुलंदियों की मंजिल की तरफ गामजन होगा। ये करम किसका है? खतीयतुल कुबरा का है। उसी कंपाउंड के अंदर चौथी बिल्डिंग जो है, खतीयतुल कुबरा के करम से अल-जामिअतुल अशरफिया सैयदा सलमा लिल बनात, सैयदा सलमा अरबिक कॉलेज, जो लड़कियों के लिए है, तकरीबन 500 बच्चियों की कैपेसिटी का ये कॉलेज है, ये स्कूल है, जिसमें बच्चियां उलूम दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हासिल कर रही हैं। ये पहला साल था, ये आने वाला साल दूसरा साल उनके लिए होगा। तो ये सब कहने का मतलब ये, मैं अपनी वो चीजें नहीं बयान कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये जो कुछ हुआ है किसका करम है? उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा का करम है, ये उन्हीं का फैजान है, ये मखदूम पाक की अता, गरीब नवाज की तवज्जो, गौसे आजम की मोहब्बत है। अगर इनका साए करम मुझ पर ना होता, इनका फैजान ना होता, तो इतने इदारे ना कायम हो पाते और इतनी कसीर तादाद में बच्चियां उलूम दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हासिल करके ना निकलती, बच्चे ना निकलते। तो यकीनन ये करम है। दुनिया ने मुझे मिटाने में कोई कसर नहीं रखी थी, लेकिन मैं उनसे शिकवा शिकायत इसलिए नहीं करता कि जिसकी जितनी मुखालफत हुआ करती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके उतने ही मरातिब बुलंद किया करता है। तो हमारी निगाह तखरीब कारी पर नहीं है, हमारी निगाह तामीर पर है, दीन पर है, दीन के वसूलों पर है, दीन के ज़ाब्ते पर है, दीनी कामों पर है, दीनी मिशन पर है। दुनिया क्या कर रही है, क्या कह रही है, क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें तो मतलब बस खतीयतुल कुबरा की उस मोहब्बत से है कि दुनिया खतीजा को कुछ भी कहे, खतीजा को उससे कोई मतलब नहीं है, बस महबूब खुदा राजी रहें। हमारी माँ ने हमें यही दर्स दिया है, यही सिखाया है। सब नाराज हो चलेगा, अल्लाह और उसका रसूल नाराज ना हो। दुनिया में जो करते रहो, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करते रहो। उम्र थोड़ी सी है, इस थोड़ी सी उम्र में कुछ कर जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को हज़रत खतील कुबरा के फयूज़ व बरकात से माला माल फरमाए, उनके वसूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उनका आशिक बनाए, उनका शैदाई बनाए, उनकी नस्लों का सच्चा आशिक व शैदाई बनाए, गौस व ख्वाजा व मखदूम का शैदाई बनाए। वाखिरु दामान अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।